जदि केबे काहारी कथा बा काम तुम हृदय को कष्ट दिए तेबे गोटे कथा सबुबेले मने रख, तुमको मिलिथिबा प्रतिटी क्षत, आखिरु बही जाइथिबा प्रतिटी लुहर बुंदा एवं मनर प्रतिटी वेदना केबे भी वृथा जाए नहीं। आज जो व्यक्ति तुमर मनोबल को भांगिबाकु चेष्टा करिछि दिने से ही तुमर असीम सामर्थ्य देखि चकित होइजिवो। जहा पाई तुम आखिरु लुह झरिछि से केबे शांतिर निद्रा पाई पारिबो नाही। विचलित होई निजको अटकाई दियो नाही, कारण सही परमेश्वर तुमर प्रत्येक वेदनार साक्षी अछंती। ए संसार केवल तामसा देखिबाकू आसे, किंतु जंत्रणार अनुभव केवल तुमको ही करिबाकू पड़े। किंतु भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ बाणी अछि, जो व्यक्ति को आज दुनिया अवहेला करुछि आगामी काली रे से ही समस्तଙ୍କ ପାଇଁ अनन्य एवं गुरुत्वपूर्ण होई उठे। जो कथा आजी काहारी बुझिबा शक्ति बाहरे से ही कथा आसंता काली लोकंक ପାଇଁ एक असमाहित रहस्य पलटि जीव। आजी तुम आखिरे लुह, किंतु काली तुम ओठर हस समस्तंको निर्वाक करिदेव। तेणु जेतेबेले केही आघात दिए क्रोधरे नुहे बरं एक स्मित हसरे जवाब देवाको शिख। तुमे हुए तो माटीर शरीर होई पार, किंतु तुम भितरे एक अग्नि अछि। आउ जेबे सही अग्नि शिखा प्रज्वलित हेबो, जो माने तुमको जालिबा को चेष्टा करुथिले से माने निजे ही भस्म होई जिबे। निजको दुर्बल हेबा को दियो नाही, कारण तुमे हारिबा पाई जन्म होई नाहो। तुम भाग्य रे एहा लेखा अछि जे आजी जेउ पथरे तुमे झुंटुछ काली सेई पथरे राजा तुमे ही हेबो। विश्वासर दीप को जलाई रख, कारण एहा एपरी एक आलोक जहा घोर अंधकार रे मध्य रास्ता देखाई थाए। आज जो रास्ता रे तुमे तले पड़ी जाउछ काली सही रास्ता तुम पाद चिन्ह रे उज्ज्वल हेबो। केते बेले लागिबो सते जेपरी सब किछि समाप्त होई गला, किंतु गीतार ज्ञान आमको शिखाए निराश हो नहीं। यह केवल समयर एक दुर्बल मुहूर्त, तुमर नुहे। मने रख, जो मानंकर संकल्प दृढ़ से मानंकर पराजय मध्य एक इतिहास सृष्टि करे। श्रीकृष्णଙ୍କ बाणी अनुसारे जो माने आज तुमर परिस्थिति देखि उपहास करुछंती काली सेमानंक आखिरे तुम पाई गर्व ओ ओठर नीरवता थिबो। कारण समय प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देई थाए, आउ समय ठारू बड़ न्यायाधीश आउ केही नाहांती। जदि तुमे एकुटिया अछ तेबे निजको असहाय मने कर नहीं, बरं एहा बुझी जाओ जे तुमे निज लक्ष्य पथ को चिन्हि सारिछ। परिस्थिति जेते विपरीत हेउना काहीकि जदि जणे मनुष्यर उद्देश्य सच्चोट तेबे बड़रू बड़ झड़ मध्य ताकू छोट मने हुए। अन्य माने तुम विषय रे कौन भाबुछंती से कथा चिंता करिबा छाड़ी दियो। लोकंक विचार गुरुत्वपूर्ण नुहे, तुमे निज विषय रे कौन भाबुछ ताहा ही सब किछि। जदि तुमे निजको हारि जाइथिबा मनुष्य बोली भाबिबो तेबे संसारर कौनसी शक्ति तुमको जिताई पारिबो नाही। आउ जदि तुमे थरे स्थिर करिनेल जे तुमको जितिबार अछि तेबे कौनसी बाधा तुमको हराई पारिबो नाही। हार और जीत केवल शब्द नुहे, यह मनर एक अवस्था।
ଯଦି ମନରେ ହାର ମାନିନେଲ ତେବେ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯଦି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲ ତେବେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ମନରୁ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ଥକି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଜୋଶ ଭରି ରହିଥାଏ ସେମାନେ ବିଜୟର ପତାକା ନ ଉଡ଼ାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଦିନେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାକତ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। ଦୁନିଆ ଦିନେ ତୁମର ଏହି କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। କିପରି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲ, କିପରି ତୁମେ ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲ ଏବଂ କିପରି ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲ। ଅନେକ ଥର ଲାଗିବ ଯେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଲୁହରେ ଭିଜାଉଛି ସେହି ରାତି ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୁନେଲି ସକାଳର ମୂଳଦୁଆ ହେବ। ମନେ ରଖ ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ଗଭୀର ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରୁ କରାଯାଏ ଫଳ ମିଳିବାର ବେଶୀ ଡେରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ତୁମେ ନ ଅଟକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛ ତେବେ ସମୟ ନିଜେ ତୁମ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେବ। ଆଜି ଏହି ସମୟ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, ଆଉ କାଲି ସେହି ସମୟ ତୁମକୁ ସଲାମ କରିବ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରୟାସର ସୀମାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେଉଁ କାମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଝାଳ ନଥାଏ ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସଫଳତା ମିଛ ପରି ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ରକ୍ତ ସହିତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିଆଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଇତିହାସ ରଚନା କରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ପଡ଼ିଯାଉଛ ତେବେ କାଲି 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିରେ ଉଠିବା ଶିଖିଯିବ। ପଡ଼ିଯିବା ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷା। ପତନ ହିଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଶିଖାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଚାଲେ ସେହି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବରଦାନ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଶିଖା ଜଳୁଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ହସ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହତିଆର। ଏହି ଦୁନିଆ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଝୁଣ୍ଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ହରାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, କାରଣ ଆଶା ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କେବେ ବି କାହାର ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ସକ୍ଷମ କର ଯେ ତୁମକୁ କାହାରି ସାହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ତୁମକୁ ପରଖିବ, ତଳେ ପକାଇବ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଅଟଳ ରହିଲ ତେବେ ଏହି ସମୟ ହିଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବ, ତାହା ପୁଣି ସୁଧ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କଥା କହେ ସାରା ସଂସାର ତାକୁ ଶୁଣେ।
ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖ। ନିଜକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଅ ଯେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ଏହି ଏକାକୀପଣ, ଏହି କଷ୍ଟ, ଏହି ଭୟ, ଏସବୁ ତୁମର ନିଜର ସାଧନ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ନେବ ସେହିଦିନ ତୁମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାତା ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ ସାରା ଦୁନିଆ ତୁମ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ପଛରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ ପଛରେ ଅଗଣିତ ଲୁହର କାହାଣୀ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପଛରେ ଅନେକ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତିର ପରିଶ୍ରମ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ସେହି ରାସ୍ତା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି କହେ ଯେ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଆଖି ଖୋଲା ରଖ, କାରଣ ମୋର ସାହସ ଏବେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାଟ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଯିଏ ମନ ଭିତରେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ କେବେ ବି ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ବିଚାରରେ ଜିତିଯାଏ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ହସି ଜାଣେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାରି ପାଖରେ ନଥାଏ। ତା'ର ହସ ଏକ ଢାଲ ଯାହା ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତିଆରି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଆଉ ଦିନେ ସାରା ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଜୀବନ ତୁମକୁ ସେଇଆ ଦିଏ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ବରଂ ସେଇଆ ଦିଏ ଯାହା ତୁମେ ସହିବାର କ୍ଷମତା ରଖ। ଆଉ ସହିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ବହି କିମ୍ବା ଭାଷଣରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନୁଭୂତି, ସଂଘର୍ଷ, ଏକାକୀପଣ ଏବଂ ପଡ଼ିକି ଉଠିବାରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ବିଚାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ସିଡ଼ି ବନାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ବି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କର କିନ୍ତୁ ସାହସ ହାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସାହସ ହରାଇବ ସେଦିନ ତୁମେ କେବଳ ହାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହରାଇବ। ଝୁଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତେ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେଥିରୁ ଶିଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମିଳୁଥିବା ସଫଳତାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଯଦି କେବେ ଫେରିଯିବା କଥା ମନକୁ ଆସେ, ତେବେ ମନେ ରଖ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ପରି ଲମ୍ବା। ତେବେ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାହା କେବଳ ତୁମ ନାମରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛ ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ସଫଳତା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେପରି ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ବହେ, ସେହିପରି ବିଫଳତା ହିଁ ତୁମକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଅଟକିବ ନାହିଁ ତେବେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଏହା ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଅଟେ।
ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାହା ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାହସର ସହିତ ତାର ସାମ୍ନା କରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ଲୋକମାନେ କାରଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି ଦୋଷକୁ ସହିଯାଏ ସେ ଦିନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ଶିଖିଯିବ ତେବେ ଜୀବନ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁନିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ନାହିଁ ବରଂ ପରିହାସ କରେ। ଯିଏ ନିଜ କ୍ଷତକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ତାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭାଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବଦଳେ, ବସି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ ତା ପାଇଁ ହାତ ପତାଇବା ବୃଥା ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ମାଗିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ ବରଂ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ସେ ହିଁ ପାଏ ଯିଏ ନୀରବରେ କଷ୍ଟ ସହେ, ଯିଏ କିଛି ନ କହି ଭିତରର ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହିବା ଜାଣେ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ବଞ୍ଚେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ। ଥରେ ନୁହେଁ ହଜାର ଥର ପଡ଼, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ନୂଆ ଜୋଶ ସହିତ ଉଠ। ନଇଁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରକୁ ପାଳ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିନେ ଏପରି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆର ଦିନର ସକାଳ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ନୁହେଁ ନିଜର ମନୋଭାବ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ସହିତ ରୂପ ଓ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ୟବହାର, ତୁମର ଜୁନୁନ ଏବଂ ତୁମର ସଚ୍ଚୋଟତା। ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଯେତେ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ ସେତିକି ହିଁ ରହସ୍ୟମୟ। ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଆଜି ତୁମର ନିଜର ସେ କାଲି ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ତେବେ କେହି ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା କୁହାଯାଏ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ସେହି ଭୁଲ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରୁନାହିଁ। ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ଆଶାରୁ, ଅନ୍ଧାର ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ ଏବଂ ଜୁନୁନ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହସିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା କେବଳ ଜିତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯିଏ ଭୟକୁ ଜୟ କରିଛି ସେ ନିଜକୁ ପାଇଯାଇଛି। କଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଯେପରି ଲୁହାକୁ ନିଆଁରେ ତତାଇ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଏକ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ସାଥୀ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ନିଜ ସହିତ ନିଜର।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଯଦି ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଲଢ଼ିବ ତେବେ ଜିତିବ, ନଚେତ୍ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହାରନ୍ତି। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ନୁହେଁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଷ୍ଟ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି କେହି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ କଥା କହୁଛି ତେବେ ଶାନ୍ତ ରୁହ, କାରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ କେବେ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିନାହିଁ ସେ କେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ କୌଣସି ଦେବତା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ତୁମେ ତା ଠାରୁ ବଡ଼। ତୁମେ ବାହାରେ ଯାହା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜ। ହସି ହସି ଜୀବନ ବଞ୍ଚ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତୁମର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତନରେ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କେତ ଲୁଚି ରହିଛି। ତୁମେ ଅଟକି ଯାଉନାହଁ, ତୁମେ ଗଢ଼ି ହେଉଛ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ କିଛି ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହସିପାରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହରାଇ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ହାରିଯିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରାଜୟ ପରେ ପୁଣି ଠିଆ ହେବାରେ ଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ହାର ମାନିନାହଁ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ଚିଙ୍ଗାରି ଯାହା ଝଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଜଳେ। ତୁମେ ସେହି ଝରଣା ଯିଏ ପଥର ସହ ଧକ୍କା ହେବାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅପମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଧାର ଯାହା ତୁମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ। ଦିନେ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କରତାଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଏହି ଦୁନିଆ, ଏହି ଲୋକ, ଏହି ସମୟ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ସାହସ କର। ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, କେବଳ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ। ଯିଏ ରାତିର ଲୁହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ସକାଳେ ହସି ଦେଖାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ବରଂ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦୁନିଆ କହେ ଯେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମନର ଶକ୍ତି ତା ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। କାହାଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସିନେମା, ପ୍ରକୃତ ନାୟକ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯଦି ଆଜିର ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ଅଟକି ନ ଯାଇ। ଜୀବନର ମଧୁରତା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତିକ୍ତତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାଅ। କେବେ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ସୂତା ଯାହା ତୁମକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରୁଛ ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ, କାରଣ ଝଡ଼ କେବେ ବି ସହଜ ରାସ୍ତାରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମର ଜୁନୁନରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟର ଦିଗ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଇତିହାସ ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାପରେ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି।
ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତୁମର ପରିଚୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ତୁମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ସକ୍ଷମ କର ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ପରାଜୟକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ପଡ଼ିଛି ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ଶୋଇଲେ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ତାହା ଯାହା ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମହାନ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରି ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ହସି ପାରୁଛ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ବିଚାର ଓ ସାହସ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯିଏ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହସେ ସେ ଖେଳ ଜିତେ ନାହିଁ ବରଂ ଇତିହାସ ରଚନା କରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ସାହସ ହାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ କେହି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ରାସ୍ତା ସହଜ ହେବ, କେବଳ ଏତିକି ଭାବ ଯେ ରାସ୍ତା ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ତୁମେ ହାର ମାନୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୁହଁ। ଯିଏ ନିଜ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରେ ସେ ହିଁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହୁଛୁ ତାହା କାଲି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ପତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ହସେ ତାର ବିଜୟକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି କର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି କର ଯାହାର ତେଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ତଳକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଲୁହ ଦିଏ ବୁଝିଯାଅ ଯେ ତୁମର କର୍ମର ଭାର ହାଲୁକା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତୁମକୁ ହସ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ଘନ ହୋଇଯାଏ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ରାସ୍ତା ନିଜେ ନିଜେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ସଫଳତା ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା କାହାଣୀରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ଜୁନୁନ, ଜିଦ୍ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଥକିଯାଅ ନାହିଁ, ହାର ମାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ମନେ ରଖ, ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ କ୍ଷମତାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଏହାକୁ ହିଁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କର। ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରି ଜରୁରୀ ହୋଇଯିବ ସେହିଦିନ ସଫଳତା ତୁମ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଜଣେ ମଣିଷ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭିତରର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ବାହାରର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ଜାଣିନିଅ ଯେ
ଏହା ଖୁସିର ମହତ୍ଵକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଏକ ଏପରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାହା ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲ। ତୁମର କାହାଣୀ କାହାରି କଥାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲୁହର କାଳିରେ ଲେଖା ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କଲମ ଅଟକିଯିବ ସେଠାରେ ନିଜ ହସରେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅ, କାରଣ କିଛି କାହାଣୀ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ ଭାବନାରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାରଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।